بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. يا رب صل على من حل بالحرم، طه الرسول الذي قد خص بالكرم. أيها الإخوة الكرام، قبل ما ندخل في موضوعنا اليوم بلغتنا المليبارية لكي يفهم جمهور الحضار، لأن المواعظ والنصائح معظمها تجري في هذه الدولة المباركة الميمونة في اللغة العربية، وأنا إن شاء الله ألقي كلماتنا بلغتنا المليبارية. وقبل ذلك أقدم أولا
ذكرى رجل عظيم شأنه يحبه العلماء والفقهاء والصلحاء ويحبه الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والولدان والأطفال. هذا هو الشيخ الذي سن استضافة العلماء في هذا الشهر العظيم إلى هذه الدولة المباركة لإلقاء الكلمات الدينية إكراما للعلماء والصلحاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله بمغفرته ورحمته، وجعل الله سبحانه وتعالى جميع أعماله في ميزانه مقبولا لديه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرنا وقبره وقبر جميع أمواتنا من رياض الجنة، وجمع الله بيننا وبينه في دار السلام. والله سبحانه وتعالى يديم الأمن والسلامة والعافية والسكينة والطمأنينة في هذه الدولة المباركة. ونقدم أزكى التهاني والتبريكات لخليفته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، ونرفع أزكى التهاني والتبريكات إلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهد أبي ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، ونرفع أزكى التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو جميع شيوخ الإمارات من الحكام وأولياء العهود، وإلى جميع سكان الإمارات. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياهم من عباده الصالحين، ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. ونشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ونشكر جميع حكام الإمارات ثانيا، لأنهم الحمد لله في هذا الشهر العظيم يستضيفون كثيرا من العلماء من أنحاء العالم، وينشرون العلوم الدينية في المساجد وفي المحافل. فالله سبحانه وتعالى قد أعظم أجورهم في الدنيا وفي الآخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدولة إلى يوم القيامة مع الأمن والسلامة تحت رعايتهم وقيادتهم برحمته وفضله ومنه وكرمه، فإنه هو الغفور الرحيم. أنا أنتقل إلى لغتنا المليبارية معتذرا لإخواننا العرب جزاهم الله خيرا. സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അതിപ്രധാനമായ വളരെ ബഹുമാനമേറിയ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമഅക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഈത്തികാഫിനെ കരുതി നാം ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതി മാത്രമാണ്. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വബജതമഅ മലഉൻ ഫീ ബൈത്തിൻ മിൻ ബുയൂത്തില്ലാഹി യത്ലൂന കിതാബല്ലാഹി വയതദാറസൂനഹു ഇല്ലാ ഹഫ്ഫത് ബിഹിമുൽ മലായിക വഗശിയതുഹുമുർ റഹ്മ വനസലത് ഇൻദഹുമുസ് സകീന. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു, ഏതൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ വിവരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പറയുകയും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലാ ഹഫ്ഫത്ത് ബിഹിമുൽ മലായിക, മലക്കുകൾ അവരെ പൊതിയുന്നതാണ്. വഗശിയതുഹുമുർ റഹ്മ,
അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആവരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വനസലത്ത് ഇൻദഹുമുസ് സകീന, അവരുടെ അടുക്കൽ സമാധാനം ഇറങ്ങുന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് അവനെ എത്ര തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാനും മതിയാവുകയില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവരാകണം. ഇൻ ശക്കർത്തും അസീദന്നക്കും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതലായി നിഅമത്തുകൾ ചെയ്തു തരുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹം ധാരാളമായി ചൊരിച്ചു തരുന്ന രാജാവാണ്. മല്ലം യശ്കുരിന്നാസ ലം യശ്കുരില്ല. അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാകണം. ഏതൊരാൾ നമുക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തു തന്നോ അവരോട് നമുക്ക് നന്ദി വേണം. ആ നന്ദികളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത്. അത് നാം ബഹ്റുൽ ഗൈബിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, അവർ നമ്മുടെ സദസ്സിലില്ലാത്തപ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉത്തരമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കാനും ഇവിടെ ജോലിയെടുക്കാനും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് നടത്താനും പണം സമ്പാദിക്കാനും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുമൊക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്ന അതേ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ദീനിൻ്റെ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ചെലവ് വഹിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരുടെ വകയിൽ, നമുക്ക് മൈക്കിന് ചെലവില്ല, നമുക്ക് വാഹനത്തിന് ചെലവില്ല, നമുക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ല, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ഖൈറും ബറക്കത്തും നന്മയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെയും മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു വളരെ നല്ല ചാൻസ് തന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് വിദേശത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വിസ ലഭിച്ചു, നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ജോലിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരായില്ല. നമ്മൾ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്, നല്ലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അല്ലാഹു അവസരം തന്നു, പക്ഷെ ആ ബിസിനസ്സിൽ തീരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല. അത് നടത്തുന്നവർ നടത്തട്ടെ എന്ന നിലക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കും, എല്ലാവരും കുറ്റം പറയും. അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവൻ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു, നല്ല ചാൻസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ പിന്നീട് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ഒരാൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സമീപിച്ച് എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് മാനസികമായ അകൽച്ചയും അതുപോലെ വെറുപ്പും തോന്നും. കാരണം നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞവനാണ്. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക്, ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മാ ഇൻദകും യൻഫദു വമാ ഇൻദല്ലാഹി ബാഖ്. ഇവിടെയുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം അല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ളതാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായി ജീവിച്ചവനും അവൻ്റെ എല്ലാ പണവും, മുഴുവൻ സമ്പത്തുകളും, മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൈയൊഴിച്ച് ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും അവൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറ്റക്കുടിലിൽ നിന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ അവന് വലിയ പ്രയാസം മനസ്സിൽ തോന്നാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അവൻ ഇവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല, സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ചെറ്റപ്പരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതേ സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിൽ കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ മനുഷ്യനൊരു ദിവസം പെട്ടെന്നതെല്ലാം വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവനാണ് കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ? എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഏത് പണക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് പവറുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. അതിലാർക്കും സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല. തർക്കത്തിലില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് മരിക്കുമെന്നത്. മരിക്കാതിരിക്കാൻ മാർഗമൊന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ജനിക്കാതിരിക്കൽ മാത്രമാണ്. ജനിച്ചവൻ മരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച, ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച, എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. സംശയമില്ലല്ലോ. ഇമാം ബൂസിരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ബുർദ ബൈത്ത് രചിച്ചതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ ചൊല്ലി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. ബുർദ ബൈത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാനായ ഇമാം ബൂസിരി റഹിമഹുല്ലാഹ് അമിൻ തദക്കുരി ജീറാനിൻ ബിദി സലമി മസജിതദം അൻജറാമിൻ മുഖ്ലത്തിൻ ബിദമി. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബുർദയുടെ ബൈത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നങ്ങ് ചൊല്ലി. ബുർദ ബൈത്ത് വെറും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് മാത്രമല്ല, ആ മദ്ഹ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ചാപല്യങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ച് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയും മനുഷ്യൻ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം എന്ന ഉപദേശവും എല്ലാം ആ ബുർദ ബൈത്തിൽ ഇമാം ബൂസിരി റഹിമഹുല്ലാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയ 2 വരി പദ്യം അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഫയാ ഖസാറത നഫ്സിൻ ഫീ തിജാറതിഹാ ലം തസ്തരി ദീന ബിദ്ദുനിയാ വലം തസുമി വമൻ യബി ആജിലൻ മിൻഹു ബിആജിലിഹി യബില്ലഹുൽ ഗബ്നു ഫീ ബൈഇൻ വഫീ സലമി. ഏത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ കടത്തിന് കച്ചവടം ചെയ്യട്ടെ, റൊക്കത്തിന് കച്ചവടം ചെയ്യട്ടെ, ആ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോകും. അവൻ പിന്നീട് വരുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്താൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ തക്കാളി മുഴുവനും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിവെക്കാൻ പറ്റുമോ? തക്കാളി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് എന്നതിന് കണക്കില്ലേ? അതേ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു സാധനമുണ്ട്, ഈന്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏകദേശം ഒരു പന പോലത്തെ, ഈ ഈത്തപ്പഴം പോലത്തെ ഒരു മരമാണ്. ഇങ്ങനെ അതിനൊരു ചൊറ ഉണ്ടാവും. പഴയ കാലത്ത് മാനസിക രോഗമുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ച് തളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരമാണത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കായ ഉണ്ടാവും, ഈന്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ പേര്. അത് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്താൽ, അല്ലാഹു തആലാൻ്റെ പല സൃഷ്ടികളാണല്ലോ, അത് പറിച്ചെടുത്താൽ അത് പറിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് തിന്നാൻ പോയാൽ തലക്ക് ശരിക്കും പിടിക്കും, ശരീരത്തിന് കേടുവരും. അത് പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി ഒരു കൊല്ലം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു കൊല്ലം കഴിയണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില സാധനമുണ്ട്. തക്കാളി പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്, ഈന്ത് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പല ഇനങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ലോകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ചില്ലേ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറം ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് കടത്തിനായിരുന്നാലും ശരി, റൊക്കത്തിനായിരുന്നാലും ശരി, ശരിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മാത്രം ചിന്തിച്ച്
പിന്നീട് വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവനായിരിക്കും. അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പാരത്രിക ലോകത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ താൽക്കാലികമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അവനേറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവനാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾ ബുർദ ബൈത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള സമയമല്ല. വഖാലി ഫിന്നഫ്സ വശൈത്വാന വസീമാ വഇൻഹുമാ മഹദകന്നുസ്ഹ ഫത്തഹിമീൻ. നിനക്ക് രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് ശൈത്താനാണ്, പിശാചാണ്. മറ്റൊന്ന് നിന്റെ ശരീരമാണ്. ശരീരം പലപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ശൈത്താൻ നിന്നെ വഞ്ചനയിൽ കുടുക്കിക്കളയുകയാണ്. നീ അതിന് രണ്ടിനും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കണം. ശൈത്താനിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത്. നിന്റെ തടീച്ചയെ അനുസരിച്ച് സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങരുത്. നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത്, പകല് സമയത്ത് നീ നിന്റെ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടരുത്. അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തും പിശാചിനോടും തടീച്ചയോടും നീ നന്നായി മത്സരിക്കണം. കള്ളു കുടിക്കാൻ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ ചലം കുടിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് കള്ളു കുടിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ചിന്തിക്കണം. വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിന്റെ കണ്ണ് നീങ്ങുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ എന്നും സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലോർമ്മ വേണം. അങ്ങനെ തടീച്ചയെ വഴിപ്പെടാതെ, അതുപോലെ പിശാചിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ നീ നിന്റെ ശരീരത്തിനും പിശാചിനുമെതിരെ എന്നും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആത്മീയോപദേശങ്ങൾ ഇമാം ബൂസിരി ബുർദയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പദ്യമാണ് ചൊല്ലിക്കോ മദീനയിലേക്കൊരു സ്വലാത്ത്. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് കേൾക്കുന്ന, അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയുന്ന, അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സാധുക്കളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നേതാവിനെ കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാനായ ഇമാം ബൂസിരി റഹിമഹുല്ലാഹ് നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീ വെള്ളമൊലിപ്പിച്ച് നന്നായൊന്ന് കരയൂ മനുഷ്യ. ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയില്ലേ? ഹറാമുകളിലേക്ക് നിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചില്ലേ? അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കിയില്ലേ? അവളുടെ ഭംഗി നീ ആസ്വദിച്ചില്ലേ? നീ ഹറാമായത് പലതും നോക്കി വായിച്ചില്ലേ? നീ ഹറാമിലേക്ക് പലതിനും കണ്ണ് തിരിച്ചില്ലേ? ആ കണ്ണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീ വെള്ളമൊലിപ്പിച്ച് ഖേദത്തോടെ ഒന്ന് കരയൂ മനുഷ്യ. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്യമാണ് ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങളുടെ ബുർദ ബൈത്ത്. ആ ബുർദ ബൈത്ത് ഇമാം ബൂസിരിയിൽ നിന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതേ ഫമബ്ലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറൂ,
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഇമാം ബൂസരി പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു, എത്ര തന്നെ പഠിക്കാനിറങ്ങി നമ്മൾ ഈ വിജ്ഞാന രംഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയാലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്? അന്നഹു ബശറു, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവിടുന്ന് ജിന്നല്ല, അവിടുന്ന് മലക്കല്ല, അവിടുന്ന് ദൈവമല്ല, അവിടുന്ന് ദൈവാവതാരമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനല്ല. നസാറാക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമാണെന്നും ദൈവപുത്രനാണെന്നും ദൈവാവതാരമാണെന്നും ഒക്കെ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ദൈവങ്ങളായി ദൈവാവതാരങ്ങളായി രംഗത്ത് വരുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ഏതൊരു മതക്കാരനും അവനവൻ്റെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. ആർക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു മതക്കാർ ആരാധിക്കുന്നവരോ വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ആയ ആളുകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു തത്വമാണ്. ലാ തസുബ്ബുല്ലദീന യദ്ഊന മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഫയസുബ്ബുല്ലാഹ അദ്വൻ ബിഗൈരി ഇൽം. മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ട്. അവരൊന്നും നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പോണ്ട. അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചും ചീത്ത പറയും. അതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തമാകരുത് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ചീത്ത പറയാനോ തെറി പറയാനോ അവകാശമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവാവതാരങ്ങളായി രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകളുടെ സമീപത്തൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമും മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമീപിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ അടുത്ത് പോകാൻ വലിയ മടിയാ, സയ്യിദന്മാരെ അടുത്ത് പോകാൻ വലിയ മടിയാ. നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. കാരണം നാളെ മറ്റന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്ത് നടന്ന സമയമാണ്. എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഫഖീദുൽ ഉമ്മ ഷെയ്ഖ് സായിദ്, അല്ലാഹു യർഹമുഹു വയഗ്ഫിർ ലഹു. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചത്. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കുകയും അതുപോലെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബത്തെ സമീപിക്കുകയും തഖ്വയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. വെറും കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം റെഡിയാവില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് തിരൂരിൽ വെച്ചൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അതിൻ്റെ CD ഇറക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങി കേട്ടോളി. അത് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയ പിഴച്ചു പോയൊരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. അതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തങ്ങളെ. ആ തങ്ങള് തിരൂർക്കാരനല്ല, ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരനാണ്, വടകരക്കാരനാണ്. വില്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വടകരയുള്ളൊരു തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മണത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുന്നു. ഞാൻ അതിൽ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാർ, തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഉഖറവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കാനും വാങ്ങാനും വേണ്ടി നമുക്ക് സമീപിക്കാം. അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്തവർ, പിഴച്ചുപോയ ആശയങ്ങളുള്ളവർ, അവരെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ മുസ്ലിമായാൽ തന്നെ വകുപ്പില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവമാണെന്നും ദൈവാവതാരമാണെന്നും പറയുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുക? ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ CD-യിൽ കേട്ടതാണ്, അല്ലെ കേസറ്റിൽ കേട്ടതാണ്. അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവമാണോ? അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ്,
ദൈവം സ്നേഹമാണ്, ഞാൻ സ്നേഹമാണ്. ഇവന്തായി നതീജ? ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നായി. ഈ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്, ഈമാനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കുന്ന ദൈവാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവോ അവൻ്റെ വിശേഷണമോ അവൻ്റെ ഗുണമോ മറ്റൊരാളിൽ അവതരിക്കുകയില്ല. ഞാൻ തിരൂരിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെയും പ്രധാന അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യുലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. പറയൂ നബിയേ, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു തആല ഏകനാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഏകനാണ്. അല്ലാഹു സമദ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അവനൊരാളിലേക്കും ആശ്രയമില്ലാത്തവനാണ്. ലം യലിദ്, അവൻ സന്താനോൽപാദനം നടത്തിയിട്ടില്ല, അവന് മക്കളില്ല. വലം യുലദ്, അവനെ സന്താനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അല്ല. അതേ, അവൻ്റെ ഒരംശം മറ്റൊരാളിലോ അവനിൽ മറ്റൊന്നിൻ്റെ അംശമോ അങ്ങനെ അംശമുണ്ടാകുന്നവനല്ല അവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, അവൻ ഒരാൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നവനുമല്ല. ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. പടച്ചവന് തുല്യമായി ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു നിലക്കും ഒരാളുമില്ല. അവനാണ് അല്ലാഹ്. തൗഹീദിന്റെ സൂറത്താണത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് മസ്ജിദ് ഖുബയിൽ അതാ നിസ്കരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ വന്ന് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഇമാമുണ്ട്. ആ ഇമാമ് അദ്ദേഹം എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുന്നു, അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തും ഓതുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ 2 സൂറത്ത് ഓതരുത്, ഒരു സൂറത്ത് മാത്രം ഓതണം. നിങ്ങൾ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്നു, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു സൂറത്ത് മതി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇമാമത്ത് നിൽക്കൂ, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ ഇമാമത്തിന് നിശ്ചയിച്ചോ, എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമില്ല. ഈ ഒരു വിഷയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അയാൾ തന്നെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കലാണ് ഇഷ്ടം, കാരണം അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, ഇയാൾ 2 സൂറത്ത് ഓതിക്കളിയുന്നു, അതാണ് പ്രശ്നം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് 2 സൂറത്ത് ഓതുന്നത്? ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഒരു സൂറത്ത് മതിയെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് 2 സൂറത്ത് ഓതുന്നത്? ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തിന് പാരായണം ചെയ്യുന്നു? ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി, ഇന്നി ഉഹിബ്ബുഹാ, അത് അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്താണ്, ഞാൻ ആ സൂറത്തിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നബിയേ, അതുകൊണ്ട് ആ സൂറത്ത് ഞാൻ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഓതുന്നു, എനിക്കതിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സമയത്തങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഹുബ്ബുക ഇയ്യാഹാ അദ്ഖലകൽ ജന്ന. ആ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? ഒരു വസ്തു സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, പ്രത്യേകം ചെയ്തു കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്താൽ അത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല, അത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ശൈഖ് സയ്യിദ് റഹിമഹുല്ലാ, അതേ അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട ദിവസം ഈ 19ാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും കൂട്ടി ഹൈഅത്തുൽ അമ്മ ലിശുഊനിൽ ഇസ്ലാമിയ വൽ ഔഖാഫ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അടക്കം എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള വലിയ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അതാ ഒരുപാട് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയും പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ, നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ലോകം മുഴുക്കെ സാദാത്തീനൽ കുബറ മിൻ സുഹദാർളി ബദ്രിൻ റംലി സറാബും ജുന്ദു ഫളിൻ വഇഹ്സാനിൻ വമക്റുമതി ഹും സയ്യിദു മില്ലത്തൽ മുഖ്താരി മിൻ മുളറ മുഖ്താറായ മുളർ ഖബീലയിൽ വന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ അതിൻ്റെ ശരിയായ നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിരായുധരായി, സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാതെ, ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെ പടച്ചവൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി പ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങി. അതേ ബദറിൽ വെച്ച് ഷഹീദായ സുഹദാക്കളും ബദറിൽ പോയി പോരാടിയ ബദരീങ്ങളും അവരെ ലോകം മുഴുക്കെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ബഹുമാനം പറയുന്നു, അവരുടെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു, അവരുടെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്തേ കാരണം? സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കാരണമാണ്. സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ബുഖാരിയിലെ ഈ ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, ഹുബ്ബുകയ്യാഹാ അദ്ഖലകൽ ജന്ന. ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സൂറത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തതിനാൽ അതിനോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗഹീദ്. തൗഹീദ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്, അവൻ ആരിലും അവതരിക്കൂല, ആരും അവനിൽ അവതരിക്കൂല, അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നീങ്ങൂല. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു രവിശങ്കറിലും ഒരാളിലും അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവതരിക്കുകയോ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ശിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു അറിവില്ലാതെ. ഞാൻ വളരെ വേദനയോടെ പറയാം, എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പോയി ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ വരെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്കൊരു പത്രം കൊണ്ടു തന്നു. ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കുറേ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങുന്ന കുറേ പത്രമുണ്ട്. അത് വേറെ ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണില്ല, കുറവേ കാണുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്ത് കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രദീപം എന്ന് തന്നെ വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു പത്രം. ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്, കാരണം ഒരുപാട് തൊപ്പിയിട്ടിട്ട് കാർ ഓടിക്കുന്ന മുതലാളിമാരെ കാണും. അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പണിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തും. ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആളുകൾ. ബാക്കിയുള്ള ജില്ലക്കാർക്ക് മോശമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കാസർഗോഡുകാരനല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും. മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പോയി ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് കാസർഗോഡ്. മമ്പർത്ത തങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ജീവിച്ച സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയിലും പല വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം, അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പത്രം കൊണ്ടു തന്നു. ആ പത്രത്തിൽ നോക്കും പർദ്ദയിട്ട കുറേ സ്ത്രീകൾ. ഇവരെവിടെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നറിയോ? ആലി ശൈത്താൻ തന്നെ ഒരു ശൈത്താനുണ്ട്. അതൊരു അമ്പലത്തിലാണ്. ഈ അമ്പലത്തിൽ ആലി ശൈത്താൻ്റെ അടുത്ത് നേർച്ച കൊടുക്കാൻ പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ പർദ്ദയും ധരിച്ചിട്ട്, ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വരരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ.
മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയൂത്തുഹുന്ന ഖൈറുല്ലഹുന്ന, സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഖൈറെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയിൽ പോകില്ല, അവരിങ്ങനെ പോയത് ആലി ചേത്താനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലത്തിലാണ് പോയത്. ഈ എന്തൊരു മുസീബത്താണ് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നാഫിആയ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദൈവമല്ല, ദൈവാവതാരമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണമുള്ള ആളല്ല. അതാണ് ഇമാം ബൂസിരി റഹിമഹുല്ലാ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമാണെന്നോ ദൈവാവതാരമാണെന്നോ ദൈവപുത്രനാണെന്നോ നീ പറയണ്ട, അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ്. ഈ അർത്ഥം വരുന്ന പദ്യത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇമാം ബൂസിരി ചൊല്ലിയിട്ട് എത്തി. സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബുർദ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ബാക്കി ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ കിട്ടാതെ പിന്നെയും ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി, ബാക്കി ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലി നോക്കി, കിട്ടുന്നില്ല, സ്റ്റക്കായി പോയി. പിന്നെ ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിവരം അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി. മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളിലും വെച്ച് ഏത് മനുഷ്യരുണ്ടോ, ഏത് മലക്കുണ്ടോ, ഏത് ജിന്നുണ്ടോ, കഅബ ശരീഫുണ്ടോ, ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദുണ്ടോ, അർശും കുർസിയുമുണ്ടോ, ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ, ഏത് ബൈത്തുൽ മഅമൂറുണ്ടോ, കഅബത്തിന്റെ നേരെ മേലെ ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ പള്ളികളുണ്ട്. അങ്ങനെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ് ബൈത്തുൽ മഅമൂർ. ആ ബൈത്തുൽ മഅമൂറിൽ ദിവസേന 70,000 മലക്കുകൾ കയറി ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കയറിയ മലക്ക് പിന്നീട് കയറുന്നില്ല. പുതിയ പുതിയ മലക്കുകളാണ് ദിനേന കയറുന്നത്. അപ്പൊ മലക്കുകളെ എണ്ണം എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ? അങ്ങനെയുള്ള ബൈത്തുൽ മഅമൂർ എന്ന പള്ളിയാകട്ടെ, കഅബ ശരീഫാകട്ടെ, അതെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമരായ വ്യക്തി മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ നബി തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഒരാളെയും അല്ലാഹ് പടച്ചിട്ടില്ല. ആ നബി തങ്ങളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയമെത്തിയപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇവിടെ ആരും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്ത് നമുക്കാർക്കും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ല. അവിടുത്തെ എല്ലാറ്റിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവിടുത്തെ വഫാത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അത് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാവൂല. മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുകും യൂഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹുൻ വാഹിദ്. കേവലം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അബൂജഹലാണ്.
ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ലോകം മുഴുക്കി അവരുറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നു, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞേച്ച റസൂലാണ്. അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കറിയാം ഓരോ ബാങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണത്, 10 പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ പറയുകയാണത്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇസ്ലാം അതിന്റെ പ്രബോധനം സൗമ്യമായ പ്രബോധനമാണ്. തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും ഉഗ്രവാദത്തെയും വർഗീയവാദത്തെയും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് ഇന്നലെ നാഷണൽ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നതിന് എത്ര പ്രസംഗം നടത്തി, എത്രയോ പ്രസംഗം നടത്തി. അല്ലാഹു തആല ഒക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കും അതിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ച യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനും അല്ലാഹു ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ കാലകാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മരണത്തിന്, അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ബാധിച്ചത് അബൂജഹലാണ്. നമ്മൾ സർവ്വ പള്ളികളിലും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, അല്ലാഹ് പറഞ്ഞേച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ച സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അവിടുത്തെ കേൾവി സാധാരണയല്ല, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കേൾവിയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രകൃതി സാധാരണയല്ല. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നീ ലസ്തു മിഥിലക്കും, നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല. ഇന്നീ ലസ്തു മിഥിലക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല. യുത്ഇമുനി റബ്ബി വയസ്ഖീൻ, എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളറിയാതെ എനിക്ക് അതാ അഭൗതികമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്, വെള്ളം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞതെപ്പോഴാണ്? നോമ്പെടുക്കുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വഹാബത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നു. നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു അമലാണല്ലോ. നോമ്പ്, പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായ നോമ്പാണ്. അത് എടുക്കാത്ത മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല. പിന്നെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ശാരീരികമായ ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും പിന്നീട് ഖളാ കിട്ടുകയും ചെയ്യണം. ഖളാ കിട്ടാനും സാധിക്കാത്ത പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മറ്റുമാണെങ്കിൽ അവർ അതിന് പകരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മസലയാണ്. ഞാൻ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ മകള് വളരെ സ്കെൽറ്റാണ്, നോമ്പെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളയിൽ സ്കെൽട്ടായി പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ? ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, നോമ്പെടുത്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരോഗ്യത്തിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, തടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അവർ നോമ്പെന്നെ എടുക്കണം. കാരണം ഭംഗി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ നീത്താവിനും ഭംഗിയില്ലല്ലോ. അതേസമയത്ത് ശരീരത്തിന് കേടുവരുന്ന വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ പാടില്ല. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര്, നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം 4 തിന്നാൽ രണ്ടാമത് തീയാവൂലേ? അതത്ര വലിയ വിഷയമുള്ളൂ, അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നോമ്പെടുക്കൽ വുജൂബാണ്, റമദാനിലെ നോമ്പ് വുജൂബാണ്. സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കും നബിയും സഹാബത്തും ധാരാളമായി. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പ്. റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ 6 നോമ്പ്, ആ 6 നോമ്പ് കൂടി ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു കൊല്ലം നോമ്പെടുത്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ 6 നോമ്പ്. അത് പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ അങ്ങ് നോറ്റാൽ അതങ്ങ് നോറ്റു, ഇല്ലേ പിന്നെ നോക്കലുണ്ടാവില്ല, പറയലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 6 നോമ്പ് ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ. അഥവാ പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്താലും മതി.
അങ്ങനെ വിട്ടുപോയവർക്ക് പിന്നെ എടുത്തുകൂടാന്നുള്ള ധാരണയും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ആ മസല പറയലിനാണ് നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് പറയാൻ. അപ്പോൾ ചൊവ്വാല മാസത്തിൽ 6 നോമ്പ്, അതുപോലെ അറഫ നോമ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോമ്പുകളുണ്ടല്ലോ, സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എടുക്കാറ്. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തിട്ട് മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കാതെ ആ നോമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയാണ്, നോമ്പ് മുറിക്കാതെ തുടരുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം വലിയ ബേജാറില്ല, 2 മണിക്കൂർ കൂടിപ്പോയി എന്നുള്ള ബേജാറില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോമ്പ് മുറിക്കാതെ തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ സഹാബത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ. അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ വിരോധിച്ചു. നിങ്ങളങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിക്കാതെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. മഗ്‌രിബായാൽ നോമ്പ് തുറന്നോളണം. നിങ്ങൾ നോമ്പ് അതാ തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ മഗ്‌രിബിന് നോമ്പ് തുറക്കാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ഇന്നക തുവാസിലു, നബിയേ തങ്ങളൊരു നോമ്പിനോട് വേറൊരു നോമ്പിനെ കൂട്ടിയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്നീ ലസ്തു കഅഹദിൻ മിൻകും, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെപ്പോലെയുമല്ല. ഇന്നീ ലസ്തു മിഥിലക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല. ഇന്നീ ലസ്തു കഹയ്യത്തിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ രൂപഭാവത്തിലല്ല. യുത്ഇമുനി റബ്ബി വയസ്ഖീനി, എൻ്റെ റബ്ബെനിക്ക് നിങ്ങളറിയാതെ അഭൗതികമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളറിയാതെ അഭൗതികമായി എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബ് വെള്ളം തരുന്നുണ്ട്.